The question number 21 to 25 here. Question number 21, find the number that can replace the question mark in the series given below. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3ಗೂ 8ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಓಕೆ, 8 minus 3 is 5, 15 minus 8 is 7, 24 minus 15 is 9, 35 minus 24 is 11, 48 minus 35 is 13. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 14 ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 48 ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ 2, 48 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 15 ಬರಬೇಕು. 2 ಅಂದರೆ 15, 48 ಪ್ಲಸ್ 15 ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ 63. ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 63. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 22, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In a certain code language, WHERE is coded as 518, 5823. So what I do is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So ಈಗ 5 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, ಇದು 5 10 15 20, ಇದು 5 10 15 20 25 26. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4 15 ಆದಮೇಲೆ 16 17 18, ಡಬ್ಲ್ಯೂ 18. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8. ಓಕೆ, E 1 2 3 4 5, 5. R 5 5 10 15 16 17 18. ಓಕೆ, 5 10 15 16 17 18. W is 20 23 ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ 23. ಇದು 23, ಇದು 23, 8 5 18 ಬಂತು. ಈ ಅಗೇನ್ 5. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 23 8 5 18 5 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 5 18 5 8 23 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಡಿ ಈಸ್ 4, E is 5, L 12, H 9, H is 8, I is 9. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನೇ 1 2 3 4 5 6 7 9. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ 9 8 12 5 4, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಂಗೆ ಆಯಿತು. ಹಾರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿನೂ ಆಯಿತು. ಈಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಸ್. H 4 8, O is in 15, R is in 18, S is in 19, E is in 5. ಈಗ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ 5 19 18 15 8, 5 19 18 15 8. ಆಪ್ಷನ್ 2 is the right answer here. Next, question number 23. Question number 23. Mohan can do a piece of work in 7 days, working 9 hours a day, and Sham can do the same work in 6 days, working 7 hours a day. How long will they take to complete the job working together and 2.5 hours a day? 2.5 hours ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 2.5 hours ಅಂದರೆ 8.4 hours ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 8.4 hours. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೋಹನ್ ಫಿನಿಷಸ್ ಜಾಬ್. ಮೋಹನ್ 7 days 9 hours ಅಲ್ವಾ? 7 days 9 hours ಅಂದರೆ 7 9s are 63.
ಅವರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ಅ ವೀಕ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶ್ಯಾಮ್ 6 days 7 hours ಅಂತೆ. ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. 6 or 36 42 hours. He is doing the same work efficiently. Sham. Okay. ಈಗ ಮೋಹನ್ is doing it 1/63. Sham is doing it 1/42. And together if they do it 1/63 plus 1/42 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 plus 1 2. 63 plus 42 is 2 plus 3 505 plus here comes 2 plus 3 divided by 126, which is 5 divided by 126 hours. So 5 divided by 126 ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 5 divided by 126 into 8.4 hours a day ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ together. So that is 5 into 8.4 divided by 126 is equal to 42 by 126. That is 1/3 job. Three days ಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 days. So answer is given here as a 3 days. Okay, done. Next question number 24. This is somewhat like okay, the following question ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಈಸಿಯಾಗೇ ಇದೆ. If x plus 1 by x is equal to 2, then x minus 1x is equal to how much ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What we will do is that we will find one. If first one ತಗೊಳ್ಳೋಣ, x ಅನ್ನ ನಾವು ಟೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x is 2 ಅಂತ 1/2 is equal to 2. Then 2 minus 1 divided by 2 is equal to how much? No. x ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ x plus 1 by x is equal to 2 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ this 2 1 ones are 1. ಇಲ್ಲಿ x is 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 plus 1 by x is equal 1 by 1. x is 1 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ x is 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ x is 1 ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 plus 1 by 1 is equal to 2 ಬರುತ್ತೆ. 1 ones are 1. 1 plus 1 is 2 ಬಂತು. ಓಕೆ ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ 2. ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸನ್ನು 1 ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 minus 1 by x ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ 1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ 1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 1 into 1, 1. 1 minus 1 is 0. So answer here is 0. A is 3. A is 3 andre we got the answer. That is option 4 is the answer. Next option, question number 25 here. Question number 25. If sum of money lent
at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 482 rupees more if interest was payable half yearly. Then if it was payable annually, find the sum money lent. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 482 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20%, ಕರೆಕ್ಟ್. 1 ಇಯರಿಗೆ 20%. ಸೊ 20% ಮೇಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ to 4%. 20% of 20% is 0.4% something ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. $20 into 20, 0.4%. 4%. So this is 20.4%. Okay. Sorry, 0. Yeah. 20 into no. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 20,000 ಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 20,000 ಗೆ 20% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. 20,000ಗೆ ಅಂದರೆ 4,000 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 4,000 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. Question is sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 482. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಮೌಂಟು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟು ಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅದು 2 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ 20% per annum ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 482 ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಫ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಫ್ ಪೇಡ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರೇಟು 20%, ಟೈಮು 2 years, RTPRT ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ 482 ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 + 20%ಗೆ 0.20 to the power of 2. 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.44 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10%, 1 + 1.0 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ
1 + 1.04 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1.4641. ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1.4641 ಮೈನಸ್ 1.44 ಈಸ್ 0.241. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 15,000 into 0.241, it is 361.5. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 13,000 ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. 18,000 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 18,000 into 0.0241, 433 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ನೀಡ್ 482, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 20,000 ಓನ್ಲಿ. 20,000ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 482 ಸಮ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ and this cannot be the answer, this is wrong, and the final answer will be 20,000 only. So this is the calculations. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಶಿಫ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, 5 out of 5 ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಈಸಿ ಟು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಟು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಸಿ ಟು ಮಾಡ್ರೇಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಂಥದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.